So one of the major news items that came this week is the Stephen Colbert interview. ఏమైందంటే James Talarico is the guy who's running for Democratic nominee ఇప్పుడు March 3rd టెక్సాస్ ప్రైమరీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. రిపబ్లికన్ సైడ్ 2 మెయిన్ కంటెండర్స్ ఇంకా ఉన్నారు కానీ బట్ two main contenders are John Cornyn, who is the current sitting senator, and Ken Paxton, who is the Attorney General of Texas. I don't think Trump endorsed anyone yet. Or maybe he did endorse Paxton. I don't remember. But anyway, John Cornyn, it appears that he is trailing in all the polls. Ken Paxton గెలవచ్చు. He will become the nominee of the Republican Party. Sitting senator will lose, likely to lose. Democratic side, ఈయన జేమ్స్ టాలరీకో అండ్ దెన్ జాస్మిన్ క్రాకెట్. వాళ్ళిద్దరి గురించి మాట్లాడాము నేను, కిరణ్ గారు, అలాగే డ్రాక్స్ గారు. we talked about it. Jasmine Crockett is a black woman, firebrand. She's a trial attorney, like very articulate, very sharp. James Talarico వచ్చేసి he was a school teacher and also a pastor, state representative. Jasmine Crockett, congressman. జాస్మిన్ క్రాకెట్ స్టీవెన్ కోబేర్ షోలో చాలా సార్లు వచ్చింది. అండ్ దెన్ ఇట్స్ వెరీ కామన్ లేట్ నైట్ షోలో రావడం. FCC రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇట్స్ బేసికలీ ఈక్వల్ టైం రూల్ ఏదో ఉంది. ఆ ఈక్వల్ టైం రూల్లో ఎవరన్నా కంపీట్ చేస్తున్నప్పుడు న్యూస్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది. న్యూస్ షో ఇంటర్వ్యూలో ఇప్పుడు లీడ్ యాంకర్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తే దానికి మిగతా వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే లేట్ నైట్ టాక్ షో హోస్ట్లకు కూడా ఎక్సెప్షన్ ఉంది. మిగతా అన్ని చోట్ల ఏంటంటే క్యాండిడేట్ ఎక్స్కి 1 hour ఇస్తే క్యాండిడేట్ వైకి 1 hour ఇవ్వాలి. అది ఆ రూల్ ప్రకారం. ఈ జేమ్స్ టాలరికో, his star is rising in Texas, and all the internal polls in Texas are showing that Talarico will win. If Talarico is the Democratic nominee, he will win either with Paxton or either against Paxton or Cornyn. ఇద్దరు మీద ఎవరి మీదైనా గెలుస్తాడని ఉంది. అది యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ పోల్ అది బయటకు వచ్చింది. ఫర్ సమ్ రీజన్ సంబడి లీక్ ఇట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. అక్కడి నుంచి ఆ టాలరీకోని అరికడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాగే రిపబ్లికన్ పార్టీ వాళ్ళు, ఇట్ ఈస్ అ స్మార్ట్ పొలిటికల్ మూవ్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ డర్టీ పాలిటిక్స్. ఆల్ పాలిటిక్స్ ఆర్ డర్టీ ఇన్ మై ఒపీనియన్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ ఎలివేటింగ్ జాస్మిన్ క్రాకెట్, హోపింగ్ దట్ షీ విల్ విన్. రీజన్ ఈస్ కెన్ పాక్స్టన్ జాస్మిన్ క్రాకెట్ మధ్య మ్యాచ్అప్ అయితే రిపబ్లికన్స్ గెలుస్తారు. కెన్ పాక్స్టన్ ఆర్ కార్నిన్ కి టాలరీకో మ్యాచ్అప్ అయితే డెమోక్రాట్ గెలుస్తారు. అందుకని చెప్పి చేయడం. సో జేమ్స్ టాలరీకో is supposed to go on Colbert show. CBS News, well, C no BS News, CBS, yeah, they have it right there. They said ఆ ఈక్వల్ టైం రూల్ నేను స్ట్రిక్ట్ గా అప్లై చేస్తాను లేట్ షోలు కూడా అని చెప్పి FCC డైరెక్టర్ బ్రాండన్ కార్ అన్నప్పుడు he expressed the intent to apply that rule. He did not say he will apply the rule. Talarico, okay, let Colbert explain it. It's a pretty 1 minute 40 second thing. It's pretty good explanation. Yeah, I mean it's not funny matter, but that's what happened. And Dinto, there was a big fallout. FCC director, I mean FCC chairman, he came out and said, "Oh, we never stopped him. We just told him he has to give equal time to others." Like if he went with James Talarico, they would have enforced that equal time rule and penalize CBS. Adi idantu cheppadu. So it went on. I don't know how much YouTube will flag that. Normal game అవుతుందంటే ఈ లేట్ నైట్ షోలు పెట్టినప్పుడు because they are entertainment. న్యూస్ అయితే YouTube will allow you to broadcast. So for all you know, నేను అది ప్రసారం చేసినందుకు ఫ్లాగ్ చేసి ఉండొచ్చు. So bottom line, this is a shitty development. The one of the things about one of the things you would probably heard about this ఏంటంటే Streisand effect అని ఉంది.
స్ట్రైసాండ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఫలానా దాని గురించి నువ్వు మాట్లాడొద్దు అని చెప్పి నువ్వు నిబంధనలు పెట్టావంటే దాని గురించే మాట్లాడతారు. దానికి ఇంకెక్కువ ఫోకస్ వస్తుంది. స్ట్రైసాండ్ తన ఇల్లు ఎవరో ఐ మీన్ యూ గూగుల్ ఇట్, యూ విల్ నో. She tried to prevent somebody talking about something, about her personal stuff, and then everybody started talking about it. Basically, the Streisand effect anamata. One other extra development ఏంటంటే ఇది నార్మల్గా జాస్మిన్ క్రాకెట్, I mean, I like her in the sense she is a firebrand, appeared to have a lot of integrity. The way she attacked people perfect. I mean, she's a good attack dog for Democrats. అంతకుమించి నాకు ఓవర్లీ పాజిటివ్ లేదు, ఓవర్లీ నెగిటివ్ లేదు. మరొక విషయం అండి, ఐ కంప్లీట్లీ ఫర్గాట్ టు మెన్షన్. ఒక 2 weeks నుంచి, ఇంకా అంతకుముందు నుంచి నేను యాక్చువల్గా డేట్ చూడాలి. బికాజ్ ఈ షోకి ఎక్కువగా టెక్సస్ నుంచి చూస్తారు కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు బేసికల్గా ఐ సెంట్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ అబౌట్ దిస్ షో. టెక్సస్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది అవన్నీ పెట్టి ఇద్దరిని ఇన్వైట్ చేశాను. జేమ్స్ టాలరికోని ఇన్వైట్ చేశాను, జాస్మిన్ క్రాకెట్ని ఇన్వైట్ చేశాను. ఈక్వల్ టైం ఇవ్వాలని కాదు, నేను ఇవ్వవసరం లేదు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టాక్ టు బోత్ దెమ్. టెక్సస్లో ఉండే తెలుగు వాళ్ళకి, ఐ మీన్ బేసికలీ ఎలివేటింగ్ ద కమ్యూనిటీ. బస్సు మన టెక్సస్లో తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, యూ మే వాంట్ టు రీచ్ అవుట్ టు దెమ్. దే ఆర్ లైక్ ఎకనామికలీ వెరీ వెల్ టు డూ పీపుల్ అని చెప్పి. I heard back from Talarico's campaign. It's like we are way too busy. ఆ తర్వాతే కోబెర్ ఇది వచ్చింది. So I don't know if he will come before March 3rd primary వస్తాడని నేను అనుకోను కానీ, but I'll try to get him if he wins. I'll try to get him for before the main election. ఎప్పుడో ఒకసారి, I mean, I'm pretty sure they will. I mean, the numbers are compelling enough. Like they're into tens of thousands. The Texas నుంచి వచ్చే views. సో ఐ మీన్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి స్టంప్ స్పీచ్ చేస్తే, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్రాడ్కాస్ట్, ఎంతమంది చూస్తారు? హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మాకైతే చూస్తారు. ఇఫ్ యూ కెన్ రీచ్ అవర్ టార్గెట్ ఆడియన్స్, లెట్స్ సే 5,000 అనుకున్నాం, 5,000 టార్గెట్ ఆడియన్స్ రీచ్ చేసినట్టే, యా దే విల్ కమ్. హీ విల్ స్పెండ్ 10-15 minutes on this. ఎనీవే, దట్స్ మై నెక్స్ట్ థింగ్. కోబేర్ యూస్ టు కాల్ ఇట్ కోబేర్ బంప్ అనేవాడు. ఇప్పుడు తన షోలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఎలక్షన్ టైంలో ఏదో బంప్ వచ్చింది. సో అక్కడి నుంచి దాన్ని కోబేర్ బంప్ అంటున్నాడు. బికాస్ ఆఫ్ ఇది స్టీవెన్ కోబేర్ షోలో ప్రివెంట్ చేశాడు కాబట్టి టాలరికోని, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ ఎంట్రీని, ఫర్గాట్ అబౌట్ దిస్, ఆ ఎంట్రీని తీసుకెళ్ళి యూట్యూబ్లో పెట్టి, అది మామూలుగా ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూలు ఎంతమంది చూసారంటే ఒక 500,000 చూస్తే ఎక్కువ. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సీ హౌ మెనీ పీపుల్ కోబేర్ లేట్ షో టాలరికో 8.6 million చూసారు ఆల్రెడీ. 8.6 million చూశారు. వై? అండ్ దెన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్, దీనికి సంబంధించిన ఆయన చేసిన కవరేజ్లన్నీ, స్టీవెన్ కోబేర్ చేసిన కవరేజ్ అంతా మినిమం 2.8 million చూశారు. సో బేసికలీ స్ట్రైసాండ్ ఎఫెక్ట్ వర్కింగ్ అగేన్స్ట్ ట్రంప్ అండ్ రిపబ్లికన్ టాక్టిక్స్. ఓకే, ద అదర్ ఫాలోఅవుట్ ఏమైంది? బికాస్ టాలరికో గాట్ ద బంప్, Jasmine Crockett showed an ugly side of her, which I haven't seen that before. This is what she said, Talarico and Stephen Colbert lied about the reason. I mean, she said, like, because they wanted to create better reception for Talarico interview, they lied about it. And then the post chesi delete chesin. And then she behaved a little awkward and what. Watch this. The defund movement seeks to actually bring about healing and finally invest in our communities to make them safer, addressing the root causes of crime, and by allowing the professionals to do their respective jobs. Defund is about finally being smart on crime. So one of the issue ఏంటంటే, so this is not about Talarico. ఇప్పుడు నేను చాలా వీడియోలు పెట్టాను, చాలా గంటలు ఇందులో స్పెండ్ చేశాను కదా. యూ గో బ్యాక్ అండ్ సే వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ యూ విల్ ఫైండ్ మీ ఈజ్ కన్సిస్టెన్సీ. నేనే నిన్న ఒకటి చెప్పి రేపు ఒకటి చెప్పను నేను, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ రన్నింగ్ ఫర్ ఎనీ పొలిటికల్ ఆఫీస్, రైట్? దట్ ఈస్ బేసికలీ ద కన్సిస్టెన్సీ కమ్స్. ఒకసారి ఎప్పుడన్నా తప్పు చెప్పి సర్దిద్దుకోవడం అది వేరు, ఇది ఒక న్యూస్ ఐటమ్ గురించి. బట్
something as fundamental as this, she said defund the police. And now she's trying to back off from it. If she becomes a nominee, she'll be killed based on the defunding the police part of it. So ఇలా politicians అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు. But I can tolerate to some extent this kind of backing off. Sometimes ఆ రకం కరెక్షన్ చేసుకోకపోతే you don't want them to be your leaders. కానీ అది ఎప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఎగ్జాక్ట్గా ఎలక్షన్ ముందు కాదు. It had to be some other reason when you correct themselves on it. Anyway, so that's what I wanted to talk about this Kober గురించి.